നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം. ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറത്തിന് രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷനാണ് ഇഫ് x1 x2 etc. up to xn be a sequence of independent random variables with expectation of xi is equal to mu I and variance of xi is equal to sigma I square I equal to 1 to etc. up to n, and if Sn equal to x1 plus x2 plus etc. plus xn, then under certain general conditions Sn follows a normal distribution with mean mu and variance sigma square as n tends to infinity. The second definition, central limit theorem. If x1 x2 etc. up to xn be a sequence of independent identically distributed random variables with expectation of xi is equal to mu I and variance of xi is equal to sigma I square I equal to 1 to etc. up to n, and if Sn equal to x1 plus x2 plus etc. plus xn, then under certain general conditions Sn follows a normal distribution with mean n mu and variance n sigma square as n tends to infinity. Corollary, if x bar equal to Sn by n, then expectation of x bar equal to mu and variance of x bar equal to sigma square by n, then x bar follows n of mu sigma by root n. First problem ആണ്, the number of pieces of mail that a department receives each day can be modeled by a distribution having mean 44 and standard deviation 8 for a random sample of 25 days that can be said about the probability that the sample mean will be less than 40 or greater than 48 using central limit theorem. ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മീൻ 44 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗിവൺ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു 44, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ 8 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു 8. ഇനി n എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? 25 ഡേയ്സ്. ഇനി നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അറിയാം, ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് n. എക്സ് ബാറിന് പറയുന്നതാണ് സാമ്പിൾ മീൻ. അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ മൈനസ് 44 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8/5. This follows capital N of mu sigma by root n. അപ്പോൾ 44 8/5. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുകയാണ് what can be said about the probability that the sample mean will be less than 40 or greater than 48. അപ്പോൾ when x bar equal to 40 is it equal to 40 minus 44 divided by 8/5 is equal to minus 2.5. When x bar equal to 48 is it equal to 48 minus 44 divided by 8/5 is equal to 2.5. Then record probability is equal to probability of x bar less than 40 or x bar greater than 48. The probability definition ഉപയോഗിച്ച് 1 minus probability of 40 less than or equal to x bar less than or equal to 48. 1 minus probability of minus 2.5 less than or equal to z less than or equal to 2.5. ഇനി നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നോട്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ നോട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 1 മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു z ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2.5. ഈ 2.5 എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ടേബിളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് 0.4938. ഇപ്പോൾ 1 മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു 0.4938. ഇപ്പോൾ 0.0124. This question, the lifetime of electric bulbs are random variables with mean 1200 H and standard deviation 250 H. Use central limit theorem to find the probability that the average lifetime of 60 such electric bulbs exceeds 1250 H. ഇപ്പോൾ ഈ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1200 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 250 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ n എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 60.
അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് പുട്ട് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എൻ. ഇപ്പോൾ എക്സ് ബാർ മൈനസ് 1200 divided by 250 divided by root 60. This follows capital N of 1200, 250 divided by root 60. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് use central limit theorem to find the probability that the average lifetime of 60 such electric bulbs exceeds 1250 H എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ when x bar equal to 1250 ആണെങ്കിൽ z equal to എന്തായിരിക്കും 1.54. അപ്പോൾ റിക്വയർഡ് പ്രോബബിലിറ്റി exceeds എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ്. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് x bar ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1250. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് z ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1.54. അപ്പോൾ ഇത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ നോട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് വരുന്നത്. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് z ഗ്രേറ്റർ ദാൻ z1 നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. 0.5 മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് 0 ലെസ് ദാൻ z ലെസ് ദാൻ 1.54. ഈ 1.54 എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് 0.4382. ഇപ്പോൾ 0.5 മൈനസ് 0.4382 0.0618. Next question. Let x1, x2, etc. up to x20 be independent Poisson random variables with mean 1. Use central limit theorem to approximate probability of sigma I is equal to 1 to 20 capital Xi greater than 50. ഇങ്ങനെ സമ്മേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ലെറ്റ് S20 ഈക്വൽ ടു x1 പ്ലസ് x2 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് x20. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? മീൻ 1 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗിവൺ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിസോൺ റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ്. നമുക്കറിയാം പോയിസോൺ റാൻഡം വേരിയബിളിൽ മീനും വേരിയൻസും സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പം മ്യൂ ഈക്വൽ ടു 1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ സ്ക്വയർ 1 ആണ്. അപ്പോൾ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ ബൈ സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് എൻ മ്യൂ സിഗ്മ റൂട്ട് എൻ. ദിസ് ഫോളോസ് എൻ ഓഫ് 20 റൂട്ട് 20. അപ്പോൾ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു S20 മൈനസ് 20 ഇൻറ്റു 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 20. ഇനി തന്നിരിക്കുന്നത് സമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന 15 തന്നിട്ടുണ്ട്. വെൻ S20 ഈക്വൽ ടു 15 ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 15 മൈനസ് 20 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് 20. ഇപ്പോൾ മൈനസ് 1.12 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to 20 xi ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 15 ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് S20 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 15. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇസഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് 1.12. ഇത് പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ അനുസരിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 0.5 പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മൈനസ് 1.12 ലെസ് ദാൻ ഇസഡ് ലെസ് ദാൻ 0. ഇപ്പോൾ 1.12 എന്നുള്ളത് നോർമൽ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ 0.5 പ്ലസ് 0.3686 ഈക്വൽ ടു 0.8686. Next question. If x1, x2, etc. up to xn are independent Poisson random variables with parameter lambda equal to 2, find probability of 120 less than Sn less than 160, where Sn equal to x1 plus x2 plus etc. plus xn n equal to 75. ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? പോയിസോൺ റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 2 എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം പോയിസോൺ റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ മീൻ ആയാലും വേരിയൻസ് ആയാലും സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മ്യൂ സിഗ്മ എന്നാണ് മ്യൂ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മീനും വേരിയൻസും. അപ്പം മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. സിഗ്മ സ്ക്വയർ 2 ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് 2 ആണ്. ഇനി ബൈ സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം സമേഷൻ വരുന്ന കേസിൽ എക്സ് ബാർ എന്നല്ല എഴുതേണ്ടത് Sn ആണ്. Z equal to Sn minus n mu divided by sigma root n. This follows n of 150 root 150. Sn minus 150 divided by root 150. So when Sn equal to 120, Z equal to എന്ത് വരും? minus 2.45. When Sn equal to 160, Z എന്തായിരിക്കും? 0.82. Therefore required probability is equal to probability of minus 2.45 less than Z less than 0.82 is equal to probability of 0 less than Z less than 2.45 plus
പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് 0 ലെസ് ദാൻ ഇസഡ് ലെസ് ദാൻ 0.82. ഈ 2.45 0.82 നോർമൽ ടേബിളിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ 0.4929 പ്ലസ് 0.2939 ഇപ്പോൾ 0.7868. Next question. A distribution with unknown mean mu has variance 1.5. By using central limit theorem, find how large a sample should be taken in order that the probability will be at least 0.95 and that the sample mean will not differ from the population mean by more than 0.5. ഇപ്പോൾ സാമ്പിൾ മീനെ നമ്മൾ എക്സ് ബാർ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ് ദ സാമ്പിൾ ബി x1 x2 എക്സെട്ര അപ് ടു xn. എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്ന സമേഷനാണ്. അപ്പോൾ x1 പ്ലസ് x2 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് xn ഡിവൈഡഡ് ബൈ n. അപ്പോൾ നമുക്ക് n ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹൗ ലാർജ് എ സാമ്പിൾ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഇൻ ഓർഡർ ദാറ്റ് ദി പ്രോബബിലിറ്റി വിൽ ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1.95 ആൻഡ് ദാറ്റ് ദി സാമ്പിൾ മീൻ വിൽ നോട്ട് ഡിഫർ ഫ്രം ദി പോപ്പുലേഷൻ മീൻ. ഇപ്പോൾ സാമ്പിൾ മീൻ എക്സ് ബാറും പോപ്പുലേഷൻ മീൻ എന്ന് പറയുന്ന മ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ലെസ് ദാൻ 0.5 എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0.95 എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബൈ സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് n. ദിസ് ഫോളോസ് n ഓഫ് 0.1 ആസ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഇപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് 1.5 ആണ്. അപ്പം എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ n ലെസ് ദാൻ 0.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0.95. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മോഡ് ഇസഡ് ലെസ് ദാൻ ഇനി 0.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1.5 എന്ന് പറയുന്ന 0.4084 റൂട്ട് n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0.95. ആ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ ആണ്. The least value of n is obtained from probability of mod z less than 0.4084 root n is equal to 0.95. From the normal table, modulus of z less than 0.4084 root n, അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? Probability of minus 0.4084 root n less than z less than 0.4084 root n is equal to 0.95 is equal to 2 into probability 0 less than z less than 0.4084 root n is equal to 0.95. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് 0 ലെസ് ദാൻ z ലെസ് ദാൻ 0.4084 റൂട്ട് n എന്തായിരിക്കും? 0.95 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 is equal to 0.475. ഈ 0.47 എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ടേബിളിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. 0.475 എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ കിടക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് 1.96 ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ 0.4084 റൂട്ട് n ഈക്വൽ ടു 1.96. അപ്പോൾ റൂട്ട് n എന്തായിരിക്കും? 1.96 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.4084 ഈക്വൽ ടു 4.79 ആണ്. നമുക്ക് n എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 23 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ therefore the sample size should be at least 23. Next question.